जी दोस्तों, तो चेक करें जनाब, आज आपको शौक करवाने वाले हैं जनाब शंकर का। ठीक है, बहुत ही अच्छी नस्ल का जनाब ये बुली गुलटेर मेल है जी। तो कीर भाई के पास इसका आज आपको शौक करवाने वाले हैं, तो वीडियो को देखें आप काइंडली एंड तक। थोड़ा इधर कर जरा, बहुत ही अच्छा जानवर है गेम के लिहाज से। निकल पड़े हैं जी, अल्लाह खैर करे। ये जा रहे हैं अपनी कॉलोनी से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्त, सब उम्मीद करना कि आप आपने बड़ी जिद कर रहा था, इसे पता चल गया जब मैंने बैग उठाया जाके कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये भी 15 मेरे साथ ही जा रहा है, बड़ा रो रहा था। तो मैंने कहा चले करीब ही जाना है तो साथ ले ही जाता हूँ। तो चेक करें जनाब, आपका भाई निकल पड़ा है जी स्कूटर अपने पे आपके शौक की खातर। हर तरफ कटाई हो रही है, बड़ी बड़ी है। पहले तो देखता हूँ रस्ते से सबसे पहले हाथी का भी मट्टी है। आधी ट्रेन आ गई है, देख वो आ रही है, देख वो देख वो देख वो देख, नजर आई नहीं आई? वो देख ये देख आ रही है ट्रेन। बनाया आगे जाके और लो जी मेरे बेलियो, चेक करो नज़ारे, नवीं सड़कों के नज़ारे लाओ जनाब। अल्लाह का शुक्र है जी, घट्टे मिट्टी तो बचा के कोई नवी सड़क से चढ़े हैं जनाब। हालात नहीं ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ मैं वो पीछे ਨੂੰ करा के बिठाया हुआ ਸੀਗਾ। मैं क्या मिट्टी ना भरे। पहले तो जनाब हम पहुंच गए हैं, तो समोसे खा रहे हैं। मज़ा आ रहा है दी? इधर देख, क्या मज़ा आ रहा है? कैसा लगा? अच्छा लगा। ये देखो जी समोसे बन रहे हैं जिधर। अच्छा लगा? कैसा जायका आ रहा है? ये गांव का जी मेन चौक है इनका जी। अभी इंतज़ार कर रहे हैं भाई का। हमने कहा उसमें थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो बहुत मजा। चलो ठीक है जी मेरे वीरो भरावो। तो बिला आखिर जनाब देख लो तुसी राह वेख्या कि किन्ने घट्टी मिट्टी ते किन्ने थकावट सफर तो बाद जनाब असीं पहुंच गए हैं। पहले तकीर साहब बड़ी लेट सीगे, असीं पिंड दे चौक च खलो के हाथी नूं समोसे खिलाए। मैं कहड़े असीं 10 मिनट वीडियो बनाउणी है, ये ना कि चाचू चले कुछ खाते हैं। तो असीं बिला आखिर जनाब पहुंच गए हैं। वीडियो मैं बनावांगा, ठीक है। तो तकीर भाई जनाब अपना तुहानूं इहदा सारी हिस्टरी दसणगे, ते नाल आमर साहब भी बैठणगे जनाब। ਇਹਦੀ गेम असी देखी सी तकरीबन रमज़ान तो मेरे ख्याल 1-1.5 महीना पहले की गल आ। 20-22 मिनट जनाब इन्हें गेम की और बहुत अच्छा जानवर तस्वर किया जाता अपनी ब्रीड दे विच। ये अपने भी फैसलाबाद दे विच ही मौजूद आ। तो जनाब इहदी हिस्टरी जिहड़ी है तुहानूं नैक्सट दसदे हैं। चैनल सबसक्राइब लाजमी कर लियो, तो बैल आइकन प्रेस कर लियो, तो वीडियो नूं लाइक लाजमी कर दिया करो। बिल्कुल फ्री है, कोई एमबी कोई पैसे नहीं लगते। जिहड़े एक तुसीं एमबी ला लैने उही लगने हैं जनाब, ठीक है। तो वेखो वीडियो नूं एंड तक जनाब। अज तुहानूं चैक कराउण लगे हैं शंकर कित्थों आया, कित्थों बनया, की कुछ किया ने अपनी जिंदगी के कैरियर दे विच। एक अच्छा शौक आ ते ओ जनाब तुहानूं चेक कराउण लगे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल है तुहाडा? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह दा शुक्र है। डॉक्टर साहब तुसीं सुनाओ, ठीक हो जी? वधिया जनाब। ते तकीर भाई मैं वीडियो दे विच पहले दिखाया जनाब, नवीं रोडां ते बन गईयां, बड़ा सानूं पिछों फिर भी बड़ा घट्टा पकना पिया। स्पैशल असीं आए हैं जनाब तुहाडे शौक दी खातर शंकर नूं वेखण। ते मैं कहा दोस्तां वीरां दी नज़र भी करिए शंकर। ते पहले तो गल करिए जनाब अली शौक तो तुहानूं असीं बड़े देर दा गुलटरियां दा पिछले अपने चैनलों से भी लोगों ने वीडियो वेखियां जनाब। आमर भाई ने भी देखिया, सारा सिस्टम लोगों ने वीरां पुराणियां दा पता होना। ये बुली गुलटरियां दा चस्का कित्थों पै गया? डॉक्टर साहब इस तरह होया, कुत्ती सीगी साडे कोल ना, काफ़ी चंगी कुत्ती सीगी, नस्ल विच सीगी, गुलटेर सी। वो आई सी दिनां ते आ गई सी, गर्म होई सीगी, ते उन्हां दिनां विच गुलटरिया कुत्ता सानूं कोई चंगा नहीं सी मिल रहा है। ते ਉਹ ਫਿਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੁੱਲੀ ਕੁਆਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ 23-24 ਇੰਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ 26-27 ਇੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਲੀ ਗਲਟਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ कोई ख्वाहिश नहीं रखी, तजर्बा किया जे कि अचानक ही क्या हीट जी जा रही है? नहीं डॉक्टर साहब एक तरह का कह लो भी एक्सपेरीमेंट ही किया सी भी एक्सपेरीमेंट किदां दा चलदा वा, शौक किदां दी ब्लड लाइन ते किस कलर दा बाप सी ते मां किस कलर दी हिंदी? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਗਲਟੇਰ ਸੀ, ਖੜਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 31 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ ਬੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮਦਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਟੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਟੀਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 26 ਇੰਚ।
26 ਇੰਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੀਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਫੀਤਾ ਜਿਹੜੀ। ਮਾਰ ਕੇ 26 ਤੋਂ ਘੱਟਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 28 ਇੰਨੇ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਫਾਈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਕੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੀ ਸੀ ਭਲਾ ਇਹਦੀ? ਸੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਵੱਡ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨੇ ਲੜਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 3, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਕਤੂਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਖੈਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਗੁਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਮਾਦ। ਇਹ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੱਪੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਿਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੱਪੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀਆਂ ਤੱਪੜੀਆਂ ਮਿਲੂ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 15 ਤੋਂ 16 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹਫਤਵਾਰ ਦੇ ਤਵਾ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਲੜਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ? ਜਵਾਨ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ। ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੱਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੱਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਜੀ ਔਰਲੀ ਲੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਗੰਢ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬੋਲੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵੀ ਖੈਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਕੋਈ 25 ਮਿੰਟ ਲੜਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲੱਤ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੀਲ। ਅਲੱਗ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਤੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਟਾ ਸੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਪਾਟਾ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਾਟਾ ਸੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਟਾ ਸੀਗਾ ਮੂੰਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਕਰੀ ਜਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਪਾਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਲੜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਾ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚੱਸ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਖੀ ਰੂਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਚਾਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਰਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਵਿੜਕ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕੀਰ ਬਾਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਬੁਲੀ ਗੁਲਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਈਟ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਣ ਤੇ ਜਰਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨ ਵੇਖੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਸ਼ੀਡ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਗੇਮ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੇਮ ਹੀ ਕੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੱਤੀ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ- ਫੇਰ ਗੁਲਟੇਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਟੇਰ ਗੁਲਟੇਰ। ਕੁੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਟਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਕੋਈ 70 75 ਦੇ ਏਡ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੇ ਕਟਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਟਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੱਢਦਾ? ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਖਾਨ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕੰਮ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, 7-8 10,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੌਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਟਵਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਕੱਟੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਨ ਕੱਟੇ। ਜੌਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੇਮ ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਗੇਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧਿਆ ਵਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 32 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਾਈਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਕੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16-17 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। 32 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਤਕੀਰ ਭਾਈ? ਨਸਲ ਐਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸੀ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਢਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ, ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਡੌਗ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹਰੀਫ ਸੀਗੇ, ਬਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਛੋਟਾ ਅਸਦ ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਲ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਮੈਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੰਕਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ,
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 36 ਦੂਸਰੀਆਂ 30 ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਾਂ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਘਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁੱਤੀ ਪਿਲ ਸੂਣ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਲੀ ਤੋਂ ਭਲੀ। ਤਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ, ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਗਾ ਬਰੀਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤਬਾਜ਼ੀ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਸ ਚ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੌਕ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਰ? ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਹਾਈਟ 26 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਆ, ਤੇ 28 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 28 ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 28 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 27-28 ਇੰਚ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ। ਬਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। 0308 84 92 728 0308 84 92 728। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਨਾਬ। ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਏ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬੁਲੀ ਗੁਲਟੇਰ ਮਿਕਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਰ।